Day. Yes, sorry. Well, good morning to each and every one of you. On behalf of the American Baptist Churches of Michigan, I bring greetings to you this day. Michigan, sorry. I am confused with my language, sorry. Okay, Jama Bamala web yo ba me no ala Bamalo ne kitchen no ne akong yo ne ro. Dine about no Michigan ma ABC Michigan ko sa sia ani ne along ko twa ya de chong mo lo wan ta ba de. Not only do we bring greetings to you today, but we also join you in your concern. Dine ba no chama ro tu la pi ro ma di la ra tin ma ma ka wo chama ro ye sait na long ni di concern ni along twat pa tu sin sa tha ba de. With all of the human rights violations that are happening in Burma at this time. Chama ro dine di tana ro be la ho ra aya be ma hot bu mo no chama ro aku si ma khan sa ne ya chama ro concern ni Myanmar pi ma phit ni de human right violation ni le tu era de ko le tu twei pi ro ma la ba de. I have written to our government officials asking that they would condemn what is happening right now. Tu ne ne so ya ko le ta kha le sa yi tha ba de Myanmar pi ya phit ni de aya de ko bo no di condemn lo bo taro ne ne le sa ri tin tha ba de. We pray for democracy to take hold once again. Myanmar pi ya democracy twat le chama ro su taung pe ni ba de. And that God would bring the military to a place of repentance. ကျမတို့ဘုရားအနေနဲ့လည်းဒီကျမတို့ရဲ့စစ်အစိုးရကိုပေါ့နော်တခါတည်းနောင်တရပြီးဒီ repent လုပ်ဖို့အတွက်လည်းဘုရားကပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် The Bible says that we are the body of Christ. ကျမ်းစာပြောထားပါတယ်ကျမတို့ကခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ပါတယ် If one part is hurting, then the rest of the part is hurting as well. ကျမတို့တနေရာမှာနာကိုယ်ခန္ဓာတနေရာမှာနာရဆိုရင်တခြားနေရာလည်းနာပါတယ် So we join you in that pain and we feel that pain. သူတို့အနေနဲ့ကျမတို့ခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေကိုလည်းသူတို့လည်းခံစားရပါတယ် We pray that God's kingdom would come in Burma in ways never seen before. ကျမဒီအချိန်မှာပေါ့နော်ဒီဘုရားသခင်အနေနဲ့မြန်မာပြည်မှာခါတဲ့ God kingdom လာပြီးတော့အရင်တော့ကျမတို့မမြင်ဘူးတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ဘုရားသခင်ရောက်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ဆုတောင်းပေးပါတယ် And serving as your executive minister for the American Baptist Churches of Michigan, just know I want to do whatever I can to help make that happen. ဒီနေ့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီ ABC Michigan ရဲ့ executive minister အနေနဲ့လည်းပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့တတ်နိုင်တာတွေအကုန်လုံးကူညီဖို့လည်းသူအစဉ်သင့်ရှိပါတယ် With that in mind, let's go ahead and pray and we will begin our time in God's word. ကျမတို့ဆုတောင်းရအောင် Heavenly Father, we thank you for this day. God, we thank you for the opportunity to gather and worship. We ask that you would take this word, deposit it in our hearts, and help us to be more faithful followers of Jesus Christ. To the glory of your name alone we pray. Amen. Well, good morning, friends, here at Kachen Baptist Church. ကျမတို့ကချင်ဘက်ပစ္စမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါယုံကြည်သူတွေမင်္ဂလာပါ It is with great joy that I greet you on behalf of the American Baptist Churches of Michigan. American Baptist Church of Michigan ကိုစားတင်တို့စီကိုရောက်လာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရန်ကို great joy ဖြစ်ပါတယ် We consider your partnership with us and the work of sharing the good news of Jesus Christ to be a treasured gift. ကျမတို့နဲ့အခု partnership လုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်တကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ gift ရတယ်လို့ကိုယုံကြည်ပါတယ် Our sincere desire is to do what we can to support not only your church, but other Burmese congregations who have or will sense a call to form a church to the glory of God. ကျမတို့နဲ့ပူးပေါင်းလုပ်တာတည်းမကဘူးတခြားမြန်မာ congregation တွေနော်မြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးနဲ့လည်းပေါင်းပြီးတော့မှဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ပို့ပြီးကြီးကျယ်ပြန့်လာဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့လည်းရှိပါတယ် Who could have known that the fruitful ministry of Adoniram Judson would bring us together today? ဒီနေ့ဘဒူတိမှာလဲကျမတို့ဒီပေါ့နော် Adoniram Jackson ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဒီမှာဆုံတွေ့ရမယ်လို့ဘဒူတွေးမိမှာလဲ His ministry encourages me and I pray it encourages you this day as well. Jackson ရဲ့ဒီသာသနာပြုခြင်းကသူ့ကိုခွန်အားပေးတယ်လို့ဒီနေ့တင်တို့ကိုလည်းခွန်အားပေးလိမ့်မယ်လို့သူဆုတောင်းပေးပါတယ် We are often short-sighted when we think about the impact that we could have for Jesus Christ. ကျမတို့တခါတလေကြာရင်ဘုရားသခင်ယေရှုကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဒီတက်ရောက်မှုဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာကိုကျမတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ဖို့အတွက်ခက်ပါတယ်
I could be wrong, but I doubt Adoniram Judson spent much time thinking about any influence he might have in the year 2021. တို့အနေနဲ့တော့ဟိုပေါ့မယုံနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဂျက်ဆန်ကဒီ2021မှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုပြီးကြိုတင်စီစဉ်ပြီးတွေးဆထားမယ်လို့တော့သူမယုံပါဘူး This doesn't mean that we should inflate our significance in any way. ဒါကတော့ဒါပေါ့နော်ကြိုတင်အဲ့လောက်မမြင်ထားဘူးဆိုပေမဲ့ဒီကြိုမမြင်ထားဖို့အတွက်ကိုပြောတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ But I do think God wants us to realize that when we are serving Him and His kingdom, that the impact of that can last far beyond anything we can imagine. ပြောချင်တာကဒီပေါ့ဘုရားသခင်ကအခုခုနကတော့ဂျက်ဆင်လိုဝေးမမြင်ထားဘူးဆိုပေမဲ့လည်းဒီမှာကျမတို့ဘုရားအကြောင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဝေးနောက်ပိုင်းဒါယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်နောက်ပိုင်းကြိုးတက်မှုဘယ်လိုရှိမယ်ဆိုတာကိုတော့ဘုရားကတော့သိစေချင်လိမ့်မယ် So Kachin Baptist Church, know this: what you do today for the kingdom of God can and will impact future generations. So Kachin Church အနေနဲ့ဒီနေ့တည်ထားရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေကနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာဘလောက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုတက်ရောက်မှုရှိနေမယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိထားရပါမယ် We work together as a region of churches because we want the impact to go as far and wide and deep as possible. ကျွန်တော်တို့အခုဒီလိုABC Michigan နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တယ်ဒီက church တွေနဲ့လှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာအခုကျမတို့ရဲ့ဘုရားအတွက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေကနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတွေမှာဒီအကျိုးသက်ရောက်မှု impact ရှိလာနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ် We labor together in the work of the gospel because we want to see the kingdom of God manifest in new and exciting ways. ကျမတို့အတူတူလှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဘုရားအနောက်ပိုင်းမှာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်ပို့ပြီးတော့ပြန့်ပွားကျယ်ပြန့်လာဖို့အတွက် excited way ပေါ့နော်ပိုကောင်းလာဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ် I believe, and our shared story can attest to, that we can do more together than we can do on our own. ကျမတို့ခုနက Jackson နဲ့ကျမတို့အကြောင်းပေါ်လို့အားလုံးယုံကြည်သူတွေတစုတစဲဖြစ်တယ်အခုဒီယုံကြည်သူတွေလှုပ်ဆောင်နေဆိုတဲ့အရာကသူများတွေအတွက်ပုံသက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ပိုကောင်းတဲ့အရာတွေလှုပ်ဆောင်လာနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ် Together we are impacting the entire state with the hope of the gospel. ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတကွဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ဒီခရစ်တော်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဒီသက်ရောက်မှု impact တွေအားလုံးကို inspire ဖြစ်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ် We are equipping pastors, identifying new ones, strengthening local churches, and sending mission workers to places such as Haiti and Puerto Rico to partner with others who want to see the kingdom of God come in their neighborhoods and communities. ဒီဘောမနော် ABC Michigan နဲ့ဘာလို့ပေးတယ်လဲဆိုရင်ပါစာဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ပြီးအသက်လောက်ချင်တဲ့လူတွေကိုပြင်ဆင် identify လုပ်ပေးတယ်ဗောနော်ပါစာဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ကူညီတဲ့နာကိုကူညီပေးတယ်local church တွေကိုလည်း strengthening လုပ်ပေးတယ်ဗောနော်တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးတယ်ပြီးရင်တခြား missionary တွေပို့တဲ့နေရာတွေလည်းလုပ်ပေးတယ် especially တော့ဒီ Haiti တို့ Puerto Rico တို့မှာဗောနော် foreign mission တွေလည်းလုပ်တာတွေမှာလည်းကူညီပေးနေပါတယ် Also, our desire would be to partner with you and together help other Burmese congregations form and bear witness to Jesus Christ in their neighborhoods and communities. ကျမတို့အနေနဲ့လည်းဒီလိုပေါ့နော်ကျမတို့ဖျားเจ้าတွေမှာလာတယ်ကျမတို့ဒီ Burmese community တွေမှာပို့ပြီးတော့ဖျားကိုယ့်ရဲ့ community မှာဖျားเจ้าပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ Jesus Christ အတွက် witness ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုမျှော်လင့်ပါတယ် As I begin this ministry assignment of serving as your executive minister, know that my desire is to serve you well and to be a blessing to your congregation for many years to come. သူနေလဲဒီ executive minister လုပ်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကို serve လုပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကို blessing ပေးဖို့နဲ့ဖျားရဲ့ congregation မှာနောက်လာမယ့်နှစ်တွေမှာလာမယ့်အချိန်တွေအတွက်သူဒီလိုပေါ့နော်မျှော်လင့်ပြီးလှုပ်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ် Today, I'd like to spend some time and share with you a familiar Bible story that I believe can help us answer a very puzzling question. Why do some Christians seem to grow, and why do some Christians seem to stay stuck? အခုချိန်မှာသူ Bible story တခုကိုပြောပြချင်တယ် Bible story ကနေကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများနဲ့ question ရှိတယ်ဗောနော် question ရှိတယ်အဲ့ question ကိုဖြေပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဒီ Bible မှာရှိတဲ့ story ကိုသုံးပြီးသူပြောပြသွားချင်ပါတယ်ခရိယန်တွေကဘာဖြစ်လို့တချို့ကကြတော့တိုးတက်သွားတယ်ပြောချင်တာ spirituality တိုးတက်သွားပြီးတချို့က stuck ဖြစ်နေတယ်ဗောနော်တနေရာထဲမှာမတိုးတက်ပဲမပြောင်းလဲပဲရှိနေတယ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြဖို့အတွက်ဒီနေ့ story တခုနဲ့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ် I've noticed that just because a person says they are a Christian, have been part of a church for years, that does not always translate into spiritual growth. ကျမတို့ခရိယန်ဆိုပြီးတက်လုံးဖျားเจ้าမှာရှိပြီးဖျားเจ้าတက်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့က spiritual growth ပေါ့နော်ဒီဝိညာဉ်ရေးရာအတိုးတက်မှုမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုး the same ပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဖျားเจ้าလာတဲ့ခရိယန်ပဲဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ခရိယန်အစစ်မဖြစ်လာဘူးဆိုတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်
We often give people special credit for the number of years a person has been a part of a local church and assume that it means they are somehow more spiritually mature than another person. ကျမတို့ဒီဖျားเจ้าမှာတချို့ကျမတို့ credit ပေးတဲ့လူတွေရှိတယ်ဖျားเจ้าနှစ်ပေါင်း30လောက်လာပြီးတော့ဟလာဟိုတအားကို spiritual ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တခြားလူတွေထက်ဒီလူထက်ကဒီလူကပိုပြီးဖျားကိုယုံကြည်တယ်လို့ပြောပြီး credit ပေးတဲ့လူတွေရှိတယ် Another way of saying it is just because someone claims to be a Christian for 30 years now might mean they are still a year one Christian for the 30th time. ပြောချင်တာကဒီမှာဟောပေါ့နော်လူတစ်ယောက်နှစ်ပေါင်း30ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အရာကပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဟိုဒီနေ့ခရစ်ယာန်ဖြစ်တယ်နောက်နှစ်လဲအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းခရစ်ယာန်ထပ်ဖြစ်တယ်ခရစ်ယာန်ထပ်ဖြစ်တယ်နှစ်တိုင်းခရစ်ယာန်ဖြစ်နေတယ်အကြိမ်ပေါင်း30လောက်ခရစ်ယာန်ဖြစ်နေတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြောချင်တာကတိုးတက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့လဲဒီလိုနောက်နှစ်လဲဒီလိုနဲ့အကြိမ်30လောက်ခရစ်ယာန်ဖြစ်နေပြီးတော့မှနှစ်ပေါင်း30ခရစ်ယာန်ဖြစ်နေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ် We need to ask the question, why is that? Why do some people see real transformation in their life and others do not? အဲ့ဒါကိုကျမတို့မေးခွန်းထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်เนาะတချို့လူတွေကအရန်ကို spiritual တိုးတက်သွားပြီးတော့မှပြောင်းလဲသွားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကဒီလိုပဲ the same ပဲဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့မေးကြရှိပါတယ် The first miracle Jesus performed, I think, gives us some insight to that very question. အဲ့ဒါကိုဖြေဖို့အတွက်ကကျမတို့ပထမအဆုံးသခင်ခရစ်ယေရှုခရစ်တော်ပြောတဲ့ပုံပြင်တစ်ခုကိုကျမတို့ပြောရပါလိမ့်မယ် If you have your Bible, would you turn to John chapter 2? ကျမတို့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး2ကိုကြည့်အောင်ကျမတို့ဖွင့်ကြည့်ရအောင် And we'll be reading verses 1 through 11. verse 1ကနေ7အထိဖတ်ပါမယ် And I will read it in English and then invite you to go ahead and translate it after that. got it okay ဆရာအနေနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုရင်ဖတ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျမအနေနဲ့ပြန်ဖတ်ပြပါမယ် On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to them, "They have no more wine." "Woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water," so they filled them to the brim. Then he told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet," and they did so. And the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servant who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, "Everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have saved the best till now." What Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs through which he revealed his glory, and his disciples believed in him. Okay. So ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး2အခန်းငယ်1ကနေ7ထိဖတ်ပါမယ်။3ရက်မြောက်သောနေ့၌ဂါလိလဲပြည်ကာနမြို့တွင်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုခံကြစဉ်ထိုပွဲ၌ယေရှု၏မယ်တော်ရှိ၏။ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့ကိုလည်းထိုပွဲသို့ခေါ်ပင့်ကြ၏။စပည့်ရေကုန်သောအခါယေရှု၏မယ်တော်ကစပည့်ရေမရှိဟုကြားပြော၏။ယေရှုကလည်းအချင်းမိန်းမတင်သည်ငါနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်း။ငါအချိန်မရောက်သေးဟုမိန့်တော်မူ၏။မယ်တော်ကလည်းသူစိတ်ခိုင်းသမျှတို့ကိုပြုကြလောဟုအစိတ်ခံတို့အားဆိုလေ၏။ယူရဘာသာအလျောက်စင်ကြယ်ခြင်းအလို့ငါထိုရက်၌နှစ်တင်းသုံးတင်းခန့်ဝင်သောကြောက်အိုးစရေ6လုံးထားလျက်ရှိ၏ယေရှုကလည်းဤရေအိုးတို့ကိုရေဖြည့်ကြစေဟုအစိခံတို့အမိန့်တော်မူလင်ထိုသူတို့သည်ရှာမတတ်ဖြစ်ကြ၏ယခုခတ်၍ပွဲအုပ်ထံသို့တွင်ကြလောဟုမိန့်တော်မူသည့်တိုင်တွင်ကြ၏ပွဲအုပ်သည်စပည့်ရေဖြစ်စေသောရေကိုမြည်ဆန်း၍ထိုရေကိုခတ်သောအခါအစိခံတို့သည်စပည့်ရေကိုဘယ်မှရသည်နည်းဟုဘယ်မှရသည်ကိုသိတော်လေပွဲအုပ်သည်မသိသောကြောင့်မင်္ဂလာဆောင်လူလင်အားအတန်ကိုလွှင့်၍ခြားတော်သူမိဒီကရှေးဥစွာကောင်းသောစပစ်ကိုထဲ့၍ဝါစွာတောက်ချပြီးမှညံ့သောစပစ်ကိုထဲ့လေ၏တင်မူကကောင်းသောစပစ်ကိုယခုတိုင်အောင်တိုးထားပြီးဟုဆို၏ထိုတို့ယေရှုသည်ရှေးဥစွာသောဤနမိတ်လက္ခဏာကိုဂါလိလဲပြည်ကာနမြို့၌ပြ၍မိမိဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေတော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်လည်းယုံကြည်ကြ၏I'm curious to learn what a wedding celebration in Kachin culture consists of and how it might be similar or different to many American weddings. ဆရာအနေနဲ့ကချင်မင်္ဂလာဆောင်တွေမှာဖတ်လာဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲ cultural difference ဒီမှာနဲ့ဘာတူတယ်လဲဘာကွဲတယ်လဲဆိုတာကိုရမ်းသိချင်ပါတယ် I remember my own wedding enjoying a nice meal and a slice of wedding cake at the end.
ဆရာအနေနဲ့သူ့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုလည်းတတိရတယ်ဟလာစားကောင်းလေးတွေစားတယ်နောက်ဆုံးမှာကိတ်ကလေးနဲ့အဆုံးသတ်တယ် For us, we didn't have near the cultural pressure and expectation that existed in Jesus' day. ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ဆိုတာအခုယေရှုတို့အချိန်တုန်းကလည်းမျိုး cultural pressure ပေါ့နော်ဟိုလိုလုပ်ရမယ်ဒီလိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ pressure တွေလည်းမရှိပါဘူး Running out of wine at a wedding was such a big deal that it was actually grounds for a lawsuit. So wedding မှာယေရှုအချိန်တုန်းကပေါ့နော်မင်္ဂလာဆောင်မှာစပည့်ကုန်သွားတယ်ဆိုတာကတော်တော်ကြီးမားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီလိုမျိုးဆိုတော့ lawsuit တောင်လုပ်လို့ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ် That's perhaps why Jesus' mother's voice was so urgent in asking Jesus to do something about the fact that they have run out of wine. ဒါကြောင့်မလို့ Jesus ရဲ့အမေကဟလာဝိုင်ကုန်သွားပြီလို့ပြောရတယ်တခါတည်း concern ဖြစ်တယ်ရမ်းစိတ်ပူသွားပြီးမှအတန်နဲ့ပြီးတော့မှပြောတယ်နော်ရေစပည့်ကုန်သွားတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြီးစိတ်ပူတဲ့အကြောင်းကိုပြပါတယ် At first, we read where Jesus doesn't want to insert himself into the situation for fear of being seen only as the supernatural phenomenon and not the Savior of the world. Jesus အနေနဲ့ကတော့ဒီမှာဘယ်လိုကျမတို့စံစာဖတ်တဲ့အခါမှာမြင်ရတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆို Jesus အနေနဲ့ तू မလုပ်ချင်ဘူးအစွမ်းမပြချင်သေးဘူးဒီ supernatural သူ့ရဲ့ power တွေကိုမပြချင်သေးဘူးပြီးရင် तू ကဒီဟိုပေါ့နော်ဒီကဘာကြီးကိုကဲတင်တဲ့လူအနေနဲ့ပဲမြင်စေချင်တယ် तू အခုချိန်မှာ तू ဒီလို magic တွေလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုမပြချင်သေးဘူးဆိုတာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရပါတယ် What I love is Mary's response. ဒီမှာဆရာကြိုက်တာတော့ Mary ဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်လဲဆိုတာကိုကြိုက်ပါတယ် It doesn't matter what culture you live in or what century you live in. At the end of the day, a mother will always get her way. ကျမတို့ဘယ်နေရာဘယ်ကဘာဟလာဘယ်ခုနှစ်မှာပဲနေကြည့်လိုက်ရင်ကတော့အမေဆိုတဲ့ဟာမျိုးကတို့ရချင်တဲ့ဟာကိုရအောင်လုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ We read that nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. ဒီမှာကျမတို့ဖတ်တဲ့အခါမှာဒီမှာခုနကကြောက်စရနဲ့တို့ဆိုတာဝိုင်ထည့်တဲ့အိုးဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီဂျူးတွေအနေနဲ့သုံးတဲ့ဟာဘယ်လိုလဲဆိုရင်အခုဝိုင်20 to 30 gallon ပေါင်း20 30လောက်ထည့်နိုင်တဲ့အိုးဆိုတာဟာမျိုးကိုသူပြောပြထားပါတယ်တဲ့ ceremony မှာဘယ်လိုသုံးတယ်လဲကျမတို့ဒီဒလောက်ကန်လောက်ရှိတဲ့ပေါ့နော်ဒလောက်ရှိတဲ့အိုးတွေကိုမြင်တွေ့ရပါတယ် That's significant, so let's try to remember that. အဲ့ဒါဘယ်လောက်ထိထူးခြားတယ်လဲဆိုတာကိုကျမတို့မှတ်ထားရပါမယ် Jesus ordered the servants to fill the jars with water and then take a sample of the water to the master of the banquet. ယေရှုကသူ့ရဲ့servant တွေကိုပေါ့နော်ဒီခုနကဂျားကိုဝိုင်ထည့်ထားတဲ့ဂျားကိုရေဖြည့်ဖို့အတွက်လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရေကိုခုနက master of the banquet ရဲ့ပေါ့နော် MC ပေါ့တို့ရဲ့အဓိက key person ကိုယူပြီးတော့သွားပေးဖို့အတွက်ယေရှုက order ပေးပါတယ် When they did that, the master, not knowing the whole story, enjoyed what he considered to be the best glass of wine possible. အဲ့ဒီမှာတောက်လိုက်တဲ့ခုနကဒီအစီအစဉ်ကျညာသူပေါ့နော်ဒီ master of banquet က तू မသိဘဲနဲ့တောက်လိုက်တဲ့ခါမှာ तू ဝိုင်အကောင်းဆုံးတောက်ရတယ်လို့တောင်မှပြောပြဟောပါနော် response လုပ်ပါတယ်တဲ့ Jesus took water, which consists of only 2 elements, 2 parts hydrogen, 1 part oxygen. ဒီမှာကျမတို့ရေပေါ့နော်ယေရှုကရေကိုယူပြီးတော့မှလှုပ်တယ်ရေမှာဘာပါလဲဆိုရင် element နှစ်ခုပါပါတယ်တဲ့hydrogen နှစ်ဆhydro H2O ဆိုတော့ hydrogen နှစ်ဆနဲ့ oxygen တစ်ဆပါပါတယ် Not only did he remix those 2 elements, but he also added the element of carbon. ဒီမှာကျမတို့မြင်တွေ့ရတာကရေလို့ပြောရင်ကျမတို့ H2O ပဲတွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Jesus ကဒီမှာ carbon ကိုလည်း wine ထဲမှာထည့်လိုက်ပါတယ်တဲ့ We know that because the natural sugars in wine grapes include carbon. ကျမတို့သိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ကျမတို့ sugar ဒီ wine ထဲမှာရှိတဲ့ sugar မှာ carbon ပါတယ်ဆိုတာကျမတို့သိပါတယ် And he introduced many more compounds that never existed in the water. အဲ့ဒါအပြင်ကမှခုနရေမှာပဲဟဲ့လားအဲ့ဒီမှာ wine ကိုထပ်ပြီးစမ်းကြည့်တဲ့အခါအထဲထဲမှာတခြားဟာတွေအများကြီးပါသေးတယ်တခြား compound တွေအများကြီးပါသေးတယ် Wine requires aging of the grapes, so Jesus didn't just sneak some red food coloring into the water when no one was looking. ဒီမှာကျမတို့ရေကနေ wine ကိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုတစ်ခါကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျမတို့ဒီမှာ Jesus ကရေထဲမှာတစ်ခါတည်းအနီရောင် food coloring ကိုလူမမသိခင်လာခိုးထည့်လိုက်တယ်လို့တောင်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာ Jesus လှုပ်လိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုကလည်း wine ဆိုတာ aging process ဟဲ့လားဒီလိုကျမတို့ဒီအချင်းဖောက်ခြင်းလိုတယ်အဲ့ဒီ process တွေကိုလည်းသူတစ်ခါတည်းလှုပ်ဆောင်သွားတာတွေ့ရတယ် He somehow accelerated the aging process and turned 2 minutes into years as far as the wine was concerned. ဆိုတော့ Jesus ကဘာလုပ်လိုက်တယ်လဲဆိုရင်ရေကနေ wine ကိုပြောင်းလိုက်ဖို့အတွက်သူကဒီ aging process ကို accelerate လုပ်ပေးတယ်ဆိုမြန်အောင်ပေါ့နော်2မိနစ်လောက်
နဲ့တခါတည်းအဲ့ဒီဝိုင်ကြီးကတခါနှစ်ချုပ်ဝိုင်ကြီးလို့ဖြစ်သွားအောင်သူပုံစံပြောင်းပေးလိုက်နိုင်တယ် Without even waving his hand or saying a word, Jesus performed a miracle of radical transformation. သူ့ရဲ့ခေါင်းလေးဟလာဒီလိုလောက်မ wave လိုက်ခင်မှာ Jesus က miracle တခါတည်း transformation ပြုံပုံစံပြောင်းလဲမှုကို Jesus ကလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ် Only the God who created the universe from nothing could have infused the one-time water with carbon and acids and sparkling flavor. ဖျားတစ်ခုတည်းပဲဒီဘာမှမရှိတဲ့အရာကနေကျမတို့ universe တောင်မှ create ပေါ့နော်ဖန်တီးလွှဲလိုက်တဲ့ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ဖျားသခင်တယောက်ကပဲလုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီဝိုင်ကနေရေကနေဝိုင်ကိုတခါတည်း one time တခါတည်းပြောင်းလဲသွားဖို့အတွက်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာဖျားတစ်ပါးပဲရှိပါတယ် If he could do this to water-filled pots, imagine what he could do with worry-filled people. ဒီရေကိုတောင်မှသူဒီလိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့စိုးရင်ပူမှာဝန်နေနဲ့ပြနေတဲ့လူတွေကိုသူဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ Imagine how he can create unexpectedly high-quality wisdom or faith or peace where none exists. ကျမတို့စဉ်းစားကြည့်ပါကျမတို့လူကိုသူဘာလုပ်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုရင် तू ကhigh quality wisdom ဟာလားဘုရားသခင်ကလူကိုအုံနောက်ပေးနိုင်တယ်ယုံကြည်ခြင်းပေးနိုင်တယ် peace ကျမတို့ peace လည်းပေးနိုင်တယ်တခါမှမရှိဘူးတဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေလည်းဘုရားသခင်ကလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် Isn't that the basis of our hope that God performs miracles of transformation? ဘုရားသခင်ကျမတို့ကိုပြောင်းလဲပေးတယ်ဒီ transform လုပ်ပေးတယ်ဆိုတာကျမတို့လိုချင်နေတဲ့မျှော်လင့်ခြင်းပဲမဟုတ်ဘူးလား So let's get back to the question I started the message with. If God is able to turn water into wine, why don't we see more cases of transformation in people? ကျမတို့ခုနကဆက်စချင်းစခဲ့တဲ့မေးခွန်းလေးကိုပြန်သွားရအောင်ပေါ့နော်ရေကနေဝိုင်ကိုတောင်လှုပ်ပေးလိုက်နိုင်တဲ့အခါမှာကျမတို့အခုဒီလူကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲခြင်းကိုဘာလို့မလုပ်ပေးနိုင်ရမှာလဲ The answer emerges when we backtrack to the command Jesus gave the servants and we see their response. ကျမတို့ခုနပုံပြင်လေးကိုပြန်ကြည့်ရအောင် Jesus ကသူ့ရဲ့စေခံ servant တွေကိုနောက်လိုက်တွေကို order ပေးတယ်ပြီးဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရတယ်လဲသူတို့ဘယ်လို Jesus ရဲ့စကားကိုဘယ်လိုလိုက်နာတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင် Remember, Jesus told them to fill the water pots. ကျမတို့သိတယ်အဲ့ဒီခုနကအိုးကိုရေဖြည့်ပါလို့ပြောတယ် So picture these water pots. ကျမတို့မျက်လုံးထဲမှာမြင်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီ water pot ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာမြင်ကြည့်အောင် Remember, they hold 20 to 30 gallons each. အိုးတစ်ခုမှာ20 to 30 gallon ပေါင်း30လောက်ထိဆက်နေလို့ကျမတို့စဉ်းစားကြည့်ရအောင် They would be about the size of a trash can, but they were made of stone. ဒီကျမတို့အိမ်မှာသုံးနေတဲ့ဒီခါလောက်ရှိတဲ့ trash can လောက်ရှိတယ်တလောက်ရှိတဲ့ဟာကြောက်ခဲနဲ့လှုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့မြင်တွေ့နိုင်တယ်ဂါလန်30ဆန့်ဖို့ဆိုရင်ပေါ့နော် How would the servants have fulfilled Jesus' command? သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘလို့လို့ဖျားယေရှုရဲ့ဒီပေါ့နော်ပြောတဲ့ဟာကိုသူတို့ဘလို့လို့လိုက်လုံနိုင်တာလဲတဲ့ They didn't have a garden hose or a faucet. သူတို့စီမှာအခုကျမတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ရေပိုက်လိုမျိုးဟလာ faucet ကလေးဖွင့်လိုက်ပြီးရေဖြည့်လိုက်နိုင်တဲ့အနေထားသူတို့စီမှာမရှိဘူး They couldn't carry those water pots to town and fill them up. သူတို့အဲ့အိုးကြီးကိုကြောက်အိုးကြီးကိုမပြီးတော့သွားဖြည့်ပြီးပြန်လာနိုင်တဲ့အဲ့ဒီအနေထားလည်းမရှိဘူး The stone water pots were heavy enough. Imagine adding the weight of the water. They would have been impossible to carry. ဆိုတော့ဒီကြောက်တုံးကသူ့ဟာနဲ့တူတောင်လေးနေပြီးသားရေသာထပ်ထည့်လိုက်မှဆိုသူတို့တည်ဖို့အတွက်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ် So how would they have filled the water pots? သူတို့ဒီခုနကအိုးကိုဘလို့လို့ရေဖြည့်ကြတယ်လဲ By carrying small buckets back and forth from the nearest well, probably located some distance away, over and again until the pots were full. ကျမတို့ဒီခါတဲ့ရေပုံးကလေးနဲ့ဟဲ့လားနီးစပ်ရာရေတွင်းကနေယူရေတခါတဲ့back and forth သွားပြီးတော့ဖြည့်ပြီးအချိန်ပေါင်းများစွာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကျမတို့အဲ့လိုတွေ့ရပါတယ် I like to think I'm a hard worker, but the idea of hauling water back and forth in little 2-gallon sized buckets would not have been a pleasant thought. ဆရာအလုပ်စူးစမ်းရလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ရေပုံးကြီးဖြည့်ပြီးအခါ20 30ဟဲ့လားအဲ့ဒါကြီးကိုပြေးဖို့2 ဂါလန်လောက်လေးရှိတဲ့ရေပုံးကြီးနဲ့ဟဲ့လားတွားလိုက်ပြန်လိုက်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့တော်ကုန်မလွယ်တဲ့ကိစ္စဆိုတာသူအလုပ်စူးစမ်းရလို့တောင်မှမလွယ်ဘူးလို့တွေးရပါတယ်တဲ့ What would I have done? ကျွန်တော်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ Jesus ပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ What would you have done if you were one of those servants that day? တင်တို့ဟာအဲ့ဒီထဲကအစေခံနောက်လိုက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတင်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ The amount of time and effort to fill each of those water pots would drain the energy of even the strongest person. ကျွန်တော်အားအရန်ရှိတဲ့လူတောင်မှအဲ့ဒီအခါ20ဘလောက်အခါ20 30ဒီတွားလိုက်တာကကိုယ့် energy ကိုတောင်မှတစ်ခါတည်းအားရော့သွားအားကုန်သွားတော့တဲ့အထိမောပန်းမှာဖြစ်ပါတယ်
If I had been a servant in the story, I might have filled the first pot to within a couple of inches of the top and then thought, that's good enough, and started filling pot number 2. ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်အဲ့ servant ဆိုရင်တော့တခါတည်းလာပြီးတော့ဟလာရေပုံးလေးဖြည့်လိုက်နည်းနည်းလေးနည်းနည်းပြည့်လာပြီးဆိုရင်နောက်ထပ်ပြောချင်တဲ့သဘောကအပြည့်မဖြည့်ဘဲနဲ့နောက်ထပ်တနေရာကိုထပ်ဖြည့်သွားမယ်တဲ့ I would have filled that one to within 3 to 4 inches of the top and thought that was good enough and started in on water pot number 3. နောက်ထပ်တော့လည်းအဲ့တိုင်းပဲလှုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းကြည့်ကောင်းပြီဟလာ2ပေ3ပေလောက်ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်ထပ်အိုးကိုထပ်ပြီးရွှေ့သွားမယ်ပြောချင်တာအပြည့်မဖြည့်သွားဘူးမောလုံးလို့ပါနော်အပြည့်မဖြည့်သွားဘူးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ Each water pot would have been harder to fill than the last, and my enthusiasm to fulfill Jesus' command would have been draining out of me even as I was filling the water pots. ဒီမှာပေါ့နော်လုံနေရင်းနဲ့ပိုခက်တာနောက်ဆုံးအိုးပြေးလာဖို့အတွက်ပိုခက်ပါတယ်ပေါ့နော်ရှေ့ဟာတွေလုံနေရင်းနဲ့နောက်ဆုံးအိုးထိရှစ်ဆက်သွားဖို့ကရမ်းခက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ Jesus ပြောတဲ့ command ကိုလိုက်ပြီးတော့မှလုံဖျားတဲ့ခင်စိတ်ခိုင်းတဲ့အရာကြီး Jesus စိတ်ခိုင်းတဲ့အရာကိုလိုက်လုပ်နိုင်ဖို့ဖြစ်စည်းဖို့အတွက်ကမလွယ်ပါဘူး If I made it to pot 5 or 6, I don't know if I would have gotten them filled much more than halfway when I decided that it was good enough. အိုးနံပါတ်5အိုးနံပါတ်6ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့တို့ဖြည့်တာကဟာလာကိုလှုပ်ချင်တလားအထက်ကိုတောင်ပို့ပြီးတော့ short ပြီးလှုပ်သွားမယ်အဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဘာပြောချင်တာအားလုံးကိုမဖြည့်နိုင် energy ကုန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် I say all this because we read in John's gospel that the servants filled these pots to the brim. ကျမတို့ဒီမှာကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အစေခံတွေကဒီအိုးအဝအထိရောက်အောင်ဖြည့်တယ်လို့ကျမတို့တွေ့ရပါတယ် These servants were more diligent than I would have been. ဒီစေခံတွေကပို့ပြီးတော့မှလုံလဝရိယရှိတယ်ပေါ့ကိုထင်ထားတာတက်ကိုပို့ပြီးလုံလဝရိယရှိတယ်လို့မြင်ရပါတယ် But what difference does it make whether they filled the water pots to the maximum level? ဘာဒါပေမဲ့ကွာခြားချက်ကဘာရှိမလဲရေတဝက်ဖြည့်ထားတာနဲ့ရေအပြည့်ဖြည့်ထားတာနဲ့ကွာခြားချက်ကဘာရှိနိုင်တယ်လဲ Here's the difference. If I would have only filled up the 6th water pot halfway, how much wine would I have gotten out of that pot? ကျမတို့ဒီမှာကြည့်အောင်မနော်ဒီဟိုအထိအိုး6အိုးအထိတဝက်ပဲဖြည့်ထားတယ်ဆိုရင်ဟလာအဲ့6အိုးကိုဝိုင်အနေနဲ့ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာဝိုင်ဘယ်လောက်ဆုံးရှုံးသွားမလဲလို့ကျမတို့တွေးကြည့်လို့ရပါတယ် Half as much as I should have. ကျမတို့ရမယ်ဝိုင်အပြည့်ဖြည့်ထားရင်တော့အပြည့်ရမယ်အခုအိုးတဝက်ပဲဖြည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့တဝက်ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ် If I had only brought 5 gallons of water, I would have only gotten 5 gallons of wine. ကျမတို့အိုးထဲမှာကျမတို့9ဂါလန်ပဲ30ဂါလန်ဆန့်ပေမဲ့9ဂါလန်ပဲဖြည့်ထားရင်ကျမတို့ဝိုင်ကတော့9ဂါလန်ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ် Yes, Jesus could have turned a thimble of water into 30 gallons of wine. Jesus ကတော့ဟလာရေကိုဝိုင်အနေနဲ့တခါတည်းအပြည့်ဖြည့်ထားရင်အပြည့်တခါတည်းဝိုင်အနေနဲ့ပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ် But John reported a miracle not of multiplication but of transformation. ဒီမှာကျမတို့ဘာနော်ရှင်ယောဟန်ကဘာကိုမြင်တွေ့စေချင်တယ်လဲဆိုရင်ယေရှုကရေနည်းနည်းလေးကိုရေများအောင်လုပ်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးရှိနေတဲ့ရေကိုဝိုင်အနေနဲ့ပြောင်းပေးလိုက်တာပြောချင်တာများသွားစေတာမဟုတ်ဘူးပြောင်းလဲပေးတာကိုပြောချင်တာကိုတွေ့ရပါတယ် Jesus revealed his glory that day by telling the servants to bring to him what needed to be changed. အဲ့နေ့ကယေရှုပြောတာကသူ့လူတွေကိုဒီလိုလုပ်ခိုင်းနေဆိုတာကသူတို့လိုချင်တဲ့အရာကို change စေချင်တဲ့အရာကို change လုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် Only Jesus could have performed the miracle of transformation. Jesus တူတဲ့ဒီခင်ယေရှုတူတဲ့တာလဲကျမတို့ရဲ့ miracle of transformation ကျမတို့ကအလုံးစုံပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အရာကသခင်ယေရှုတပါးတဲ့တာတတ်နိုင်ပါတယ် He took water and made it something it wasn't. He turned it into wine. So ယေရှုကရေကိုယူတယ်အဲ့ဒါကိုဝိုင်အနေနဲ့သုံးဝပုံစံပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ် Jesus transformed what was brought to him. Jesus ကသခင်ယေရှုကပြောင်းလဲပေးတယ်ဆိုတာသူ့စီကိုရောက်လာတဲ့အရာကိုပဲပြောင်းလဲပေးတာဖြစ်ပါတယ် Why don't we see more transformation in people? ကျမတို့လူတွေမှာကောဘယ်လိုမျိုးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်မယ်လို့ဘယ်လိုမြင်ရပါသလဲ We see a principle in the first miracle of Jesus. ကျမတို့ဒီပေါ့နော်မူအချိန် Jesus ကနေကြည့်ပြီးကျမတို့ principle တစ်ခုကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်မူတစ်ခုပေါ့နော် The amount of wine we enjoy depends on the amount of water we bring to Jesus. ကျမတို့ဝိုင်ဘလောက်ကိုရပြီးဘလောက်သုံးဆောင်ရတယ်ဆိုတာရေဘလောက်ဖြည့်ပြီးယေရှုကိုရေဘလောက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပါတယ် Another way of saying it is this: the amount of transformation we see is directly related to the amount of stuff we bring to Jesus.
ကျမတို့ဘာလို့ပမာဏဘလောက်လောက်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာပမာဏဘလောက်လောက်ယေရှုကိုယူပေးတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ် Some people live their Christian life only bringing one pot to Jesus and thus don't see much transformation past what happened in the early days of their Christian faith. ကျမတို့ဒီခရိယန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အခုဒီမှာပေါ့နော်ယေရှုကိုအိုးတအိုးတည်းပေးရင်တအိုးတည်းပြောင်းလဲတယ်ဒါတို့ရဲ့ခရိယန်လိုက်မှာအဲ့လိုမြင်တွေ့ရပါတယ် But the truth is that all of us have lots of things that we need to bring to Jesus. အမှန်တရားကတော့ကျမတို့ဟုတ်လားကိုယ့်ပြဿနာတစ်ခုပဲမဟုတ်ကျမတို့ယေရှုကိုပြောပြဖို့အများကြီးရှိပါတယ် Jesus is willing to transform us, but only if we do the hard work of taking everything about us to Jesus. တခင်ယေရှုကကျွန်တော်ကျမတို့ကိုပြောင်းလဲပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့တာဝန်ကတခင်ယေရှုစီကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပေးခြင်းတဲ့အရာကိုပို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ် How does Jesus get glory from our lives? တခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာဘယ်လိုမျိုး glory ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးရပါတယ်လဲ When we do the hard work of bringing all of us to Jesus and inviting Him to transform every bit of us. ကျမတို့ရဲ့စ조사အားထုတ်မှုအရာအလုံးကိုတခင်ဖျားကိုအမှတ်တာတခင်ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Don't come to the end of your life only to realize that the transformation you saw was only a small percentage of what it could have been if you had only done the hard work of bringing your whole self to Jesus through prayer and inviting Him to transform you. ကျမတို့ဘဝနေဝင်ခြင်းနောက်ပိုင်းမှာဘာမှမလုပ်လိုက်ရဘူးမပြောင်းလဲလိုက်ရဘူးကျွန်တော်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုက 1% ပဲရှိတယ်ဆိုတော့နောက်မှနောင်တရနေမယ်စာဘုရားသခင်ကိုအားလုံးပေးလိုက်ပြီးတော့မှဟလာအစောကြီးကတည်းကနေပြောင်းလဲပြီးလှုပ်ဆောင်မှုတွေအဲ့လိုသွားတယ်ဆိုရင်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပြန်ပေါ့နော် blessing ပေးပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆုတောင်းခြင်းဘုရားသခင်မှာချင်းကပ်ခြင်းသခင်ယေရှုရှင်မှာချင်းကပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် Jesus received a lot of glory through his first miracle because he transformed everything that was brought to him. တခင်ယေရှုကဒီ glory ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကို glorify ဖြစ်စေတာဘာလဲဆိုရင်ကျမတို့ဒီခုနပုံပြင်လေးအတိုင်းပဲဒီ miracle မှာအတိုင်းပဲသူက everything သူစီမှာယူလာတဲ့အရာအလုံးကိုသူကပြောင်းလဲပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက glorify ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ I don't know about you, but I want to get to the end of my life and know that Jesus received glory because I was willing to do the hard work of bringing all of me before all of Him and asking Him to transform it for His glory's sake. ကျွန်တော်တို့တင်တို့တတ်တော့မသိဘူးဆရာအနေနဲ့ကတော့သူကအားလုံးသူ့ရဲ့အရာအားလုံးသူလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာအားလုံးကိုတခင်ယေရှုရှိကိုသွားတယ်ချင်းကပ်တယ်တခင်ယေရှုကပြောင်းလဲပေးတယ်ဖခင်ကိုglorify ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော် May that be so for each and every one of you this day for the praise of His name alone. ကျမတို့လည်းအားလုံးလည်းဆရာလိုမျိုးပဲဟလာသူ့လိုအားလုံးတခင်ဖျားရှိကိုယူတော့မယ်ချင်းကပ်ပြီးတော့ဖျားကို glorify ဖြစ်စေတဲ့လူတွေဖြစ်စေပါလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ် Let us pray. ဆုတောင်းရအောင် Heavenly Father, we thank you for the opportunity to hear this word today. And we ask that you would take it, bless it, and multiply it in our hearts, that we would be committed to allowing you to do all of the transformation you desire to do in us, so that everything that you put in us comes out of us, that the world around us would know that we belong to Jesus. To the glory of His name alone we pray. Amen. I want to thank my translator. I think you worked harder today than I did. Thank you so much. Thank you.